إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و دیبا ہے، جس کی توفیق سے ایک ایمان والا بندہ نیکیوں کو بجا لاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے کی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، ہم جس عشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. اس کی اہمیت اور فضیلت پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، لیکن اس عشرے کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر حج کے فریضے کو انجام دیا جاتا ہے. اس کے اندر یوم عرفہ کا دن موجود ہے، اس کے اندر صیام عرفہ ہے، اور اسی عشرے کے اندر یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن بھی موجود ہے. اور مسلمانوں کی جو دو عیدیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت محمدیہ کو ملی ہے، دو خوشی کے دن جو ملے ہیں، کچھ دن تو وہ ہے جو مسلمانوں نے اپنے طور پہ خوشی کے بنا لیے، اپنے طور پہ عید کے منا لیے، لیکن شریعت اسلامیہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو خوشی کے دو دن ہمیں دیے ہیں، ان میں ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد ہم مناتے ہیں، اور ایک اس عشرے کے اندر موجود عشرہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے جان لینی چاہیے کہ چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو، چاہے مشکلات کے ایام ہو،
چاہے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے فتنے ہوں، ہر قسم کے معاملات کے اندر اتباع کے لائق کوئی شخصیت ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی ایسی رہنمائی شخصیت موجود ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کا کوئی موقع ہو، ایمان والوں کے لیے آئیڈیل، ایمان والوں کے لیے رہنما کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس خوشی کے موقع پہ ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے جان لینی چاہیے کہ اس خوشی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کو ہمیں کیسے منانا ہے، اور ان دنوں کے اندر جو کام ہمیں انجام دینے ہیں، خصوصاً عید الاضحیٰ کے دن، کیونکہ 9 تاریخ تک کے ڈیٹیل آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں آئی تھی، تو آج ہم عید الاضحیٰ کے دن ہونے والے ایک اہم ترین عمل کو دیکھیں گے جس کو ہم عید الاضحیٰ یا ذبیحہ قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ ہمیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو ایک بڑی آزمائش سے آزمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نکل پڑے۔ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو عید الاضحیٰ کے دن اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں گے عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل کیا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل اس دن جو مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے، امت مسلمہ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے، وہ ہے عید کے دن اللہ کے حضور میں جانور کی قربانی پیش کرنا، عید الاضحیٰ۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے جانور قربان کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کی ایج کیا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا وقت کیا ہے، اور یہ تمام ڈیٹیل انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، اور یقینی طور پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ حلال چیزوں کو ہی اپنائیں اور حرام چیزوں سے اجتناب کریں، اور حلال چیزوں میں کئی چیزیں ہیں، لیکن کیا ہر حلال چیز کی ہم قربانی کرتے ہیں؟ نہیں، قربانی کے اندر کچھ مخصوص جانور ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اس انداز سے کیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے اندر ہم نے قربانی رکھی ہے، شکلیں مختلف ہے۔ کسی امت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی قربانیوں کو لا کر میدانوں میں رکھ دیتے، اور اللہ کی جانب سے ایک آگ آتی، اس قربانی کو جس کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا اس کو جلا دیتی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ تو مختلف طریقے قربانی کے پچھلی امتوں میں رہے۔ امت اسلام کے اندر، امت محمدیہ کے اندر ہمیں قربانی کا طریقہ یہ دیا گیا کہ اللہ کے حضور میں نیت خالص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بندہ اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرے، ایک جانور کی قربانی پیش کرے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر امت میں کیا کیا، قربانیوں کو رکھا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور قربانی کا پہلا طریقہ یا پہلا عمل قربانی کے اندر جو داخل ہوگا وہ یہ کہ اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے گا، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بندہ جانور ذبح کرے گا۔ اور بھی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے بعض لوگوں نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی دعا بھی ذکر کی ہے،
اور بعض اہل علم نے محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. البتہ اگر کوئی پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کی اس آیت میں بیان کیا علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام کے ساتھ یہ قربانی پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قربانی پیش کر کے ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. رزق اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہم قربانی کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں. تو کوئی انسان اگر جانور اس نیت سے لایا ہے کہ لوگوں میں دکھاوا کروں، لوگوں میں نمائش کروں، لوگوں میں بتلاؤں کہ دیکھو میں نے لاکھوں کا جانور اللہ کے حضور میں پیش کیا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس کی قربانی کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا، تمہارا خون ہرگز نہیں پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. چنانچہ بات واضح ہوئی کہ قربانی کی جائے گی اللہ کے نام سے کی جائے گی، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کی جائے گی من بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام میں سے ایک جانور منتخب کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام کی تشریح اور تفصیل میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ البہیمۃ الانعام هو الابل والبقر والغنم كما وصلها تعالی فی سورۃ الانعام. کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام کے اندر 8 جانور 4 جوڑے داخل ہیں. 8 جانور یعنی 4 جوڑے داخل ہے، جیسے بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، گائے اور بیل. یہ 8 جانور یعنی 4 جوڑے جس کا مذکر اور مؤنث بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 143 آپ پڑھ سکتے جا کے، اس کی تشریح پڑھ لیجئے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. یہ 4 جوڑے اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور ان 4 جوڑوں کی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانوں کے اندر اور سلف صالحین کے زمانوں کے اندر ہمیں ملتی ہے. میں نے کہا آپ سے ابتدا میں کہ حلال اور حرام تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن قربانی کا مسئلہ جو ہے وہ سنت رسول کے ساتھ خاص ہے. اور نبی نے بہیمۃ الانعام کے اندر 4 جوڑے شامل کیے ہیں، جس میں گائے بیل، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، دمبا دمبی، جس کو بھیڑ بھی کہتے ہیں معاشرے کے اندر. تو دمبا دمبی یہ 4 جانور داخل ہیں. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آیا جاموس یعنی بھینس، اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یا اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں ایک لمبی تفصیل ہے، اور کئی لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہاں گائے کی جنس میں سے ہے تو کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں، اور کئی حضرات نے اس کو منع کیا ہے. لیکن اس سلسلے میں آپ زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو شیخ عنایت اللہ مدنی حفیظہ اللہ کی کتاب ہے بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس ٹاپک سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں اختصاراً ایک بات رکھ دوں. انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے کہا، کئی علماء کے اقوال انہوں نے نقل کی ہے، اس میں ایک قول انہوں نے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ عربوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، بھینس وہاں نہیں تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بیل ہوتا ہے، اور بھینس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ہیلا ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم پڑ گئی کہ بھینس ایک الگ جنس ہے، وہ حلال ہے، کھانے میں حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ تو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر گائے کی جنس مانتے ہوئے اس پہ قربانی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے زمانے میں نہیں ملتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اہل علم کے اقوال ہیں، البتہ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ ان 4 جوڑوں میں سے ہی جانور منتخب کیے جائے جو نبی کے زمانے میں سنت کے طور پہ اپنائے جاتے تھے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے. تو معلوم پڑا کہ بہیمۃ الانعام سے انتخاب کیا جائے گا.
बहीमतुल अनाम से इंतखाब किया जाएगा, या तो बकरा बकरी में से कोई जानवर ज़बह करके अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के लिए खालिस नियत के साथ, या ऊंट ऊंटनी। अब ऊंट का रिवाज हमारे यहाँ हमारे मुल्क में नहीं है तो नहीं करेंगे हम। इसी तरीके से कोई ऐसा जानवर जो जिसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी मौजूद है, तो अपने आप को हलाकत में ना डालते हुए वो जानवर जो आपके लिए आसानी और सहूलत से मिल जाए अल्लाह के हुजूर में कुर्बान कर दीजिए। तीसरी चीज, तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि जानवर अगर हम लेते हैं तो उसमें किस किस्म के उयूब नहीं होने चाहिए। देखिए बहुत से मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं जानवर में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ऐब बयान किए हैं। अगर इन 4 में से कोई ऐब है और हमारे सामने वो वाज़ेह है तो हम उस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। और इन 4 उयूब के अलावा अगर कोई 5वां ऐब है, कोई 6ठा ऐब है, कोई 7वां ऐब है, ये 4 नहीं है, इनके अलावा कोई दूसरा ऐब मौजूद है, आपका दिल मुतमईन है तो कर लीजिए, आपका दिल मुतमईन नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरों के लिए हराम नहीं कर सकते आप। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हदीस सुने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं उबैद बिन फिरोज ने उनसे सवाल किया, किससे? सहाबी रसूल से। ये उबैद बिन फिरोज कौन है? ये ताबी है, ये वो शख्स है जिन्होंने सहाबा को देखा है। तो ये सहाबी रसूल हजरत बर्रा बिन आजिब से सवाल कर रहे हैं, कहते हैं सालतुल बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया। क्या सवाल किया? माला यजूज़ु फिल अज़ाही, कि कुर्बानी में कौन सी चीज, कौन सा जानवर जायज नहीं है। ये नहीं पूछा कौन सा जायज है, क्या पूछा? कौन सा जायज नहीं है, ताकि हम समझ ले कि जो जानवर में ये ऐब या ये सिफात पाई जाए उनसे हमको बचना है, उसके अलावा क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली जायज हो जाएगी। अब सहाबी रसूल से सवाल किया गया तो सहाबी रसूल ने उनको ये जवाब नहीं दे दिया कि ये उन्होंने क्या कहा सुने। उन्होंने कहा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मसले के ऊपर ये बात बयान की है। जो मसला तुमने पूछा है ना, इस मसले पे नबी की एक हदीस है मेरे पास, अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? फ़क़ाला क़ामा फ़ीना, अल्लाह के नबी हमारे दरमियान खड़े हुए, गालिबन खुतबा दे रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी ने खुतबे में ये बात बयान की। फ़क़ाला अर्बउन ला तजूज़, अल्लाह के नबी ने कहा कि 4 जानवर ऐसे हैं ला तजूज़, जायज नहीं है फिल अज़ाही, कुर्बानी के अंदर। यानी कुर्बानी में 4 जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते। अगर कोई जानते बूझते हुए कर दे उसकी कबूल नहीं होगी, उसकी कबूल नहीं होगी। तो क्या कहते हैं? देखे, कहते हैं अल अवगाह बैयन अवगाहा, पहला जानवर वो जो काना हो, अंधा हो, आंख से नाबीना हो, और वह बैयन, और उसका वो काना या अंधापन बिल्कुल वाज़ेह हो, काना हो या अंधा हो और उसका वो कानापन या अंधापन बिल्कुल वाज़ेह हो, यानी देखने से बिल्कुल पता चलता है कि ये क्या है? काना है। अगर ऐसा जानवर है तो क्या है? उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इससे एक बात और समझे कि अगर किसी को पता ही ना चले, बाज़ औक़ात होता है ना, जानवर अंधा है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो उसका एक तरीका तो यह है कि जानवर की आंखों के सामने इस तरीके से हाथ आप करेंगे तो आंखें बंद करेगा, जैसे इंसान करता है। कोई ऐसे करे तो हम क्या करते हैं? आंखें एकदम से बंद कर लेते, थोड़ा खौफजदा हो जाते। अगर जानवर अंधा होगा, अंधे के सामने आप ऐसा कीजिए, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको तो दिख ही नहीं रहा है। तो अगर जानवर अंधा होगा तो क्या करेगा? अपनी आंखें नीचेगा। लेकिन अगर अंधा नहीं होगा तो वैसा का वैसे रहेगा। चुनांचे अगर आप अंधापन आपके सामने वाज़ेह हो गया तो आपके लिए वो जानवर जायज नहीं है। वाज़ेह ना हो तो उसकी कुर्बानी सही है। देखिए इस्लाम की आसानी देखे, अल्लाह के नबी ने एक वर्ड के अंदर पूरी दुनिया के मसाइल हल कर दिए। वह बैयिन, अल्लाह के नबी ने कहा बैयिन, अगर वजाहत के साथ मालूम पड़ जाता है कि अंधा है तो फिर आपको वो जानवर नहीं लेना है। तो इसलिए ये 4 चीजें खुसूसियत के साथ जब जानवर लेने जाए तो चेक कर ले। पहली चीज क्या है? कानापन, अंधापन ना हो। दूसरी चीज कहते हैं वल मरीज बैयन मगदा, ऐसा जानवर जो बीमार हो, नहीं बीमारी बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये बीमार है एकदम,
اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گا کہ بیمار ہے, اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی کہ آپ اس کو اٹھا کے لے آئے, پیسے کم دینا پڑے گا, پیسے کم دینا پڑے گا, تو بیماری لے آؤ, اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں گے. تو یہ ذہنیت بالکل بھی مت رکھیے. اللہ کے حضور میں اچھے سے اچھا مال ذبح کرنے کی کوشش کیجیے. تو کہا گیا کہ ایسا جانور جو بیمار ہو, اس کی بیماری بالکل واضح ہو. والارجاء بین ذلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا, جو لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو, جو لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو. اب دیکھیں ایک بات یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ ایک جانور لنگڑا ہے, لنگڑ کے چل رہا ہے تو بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن کے ناخن بڑھ جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا, بعض جانور ہوتے ہیں جن کے ناخن بڑھنے کی بیماری ہوتی ہے, یا ناخن بڑھ جاتے ہیں, تو ناخن بڑھنے کی وجہ سے وہ ایسا چلتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے, یہ لنگڑا ہے. تو ناخن بڑھنا یہ عیب نہیں ہے. ناخن بڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی جانور ایسا چل رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, وہ جانور جائز ہوگا, اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. لیکن لنگڑا پن بالکل واضح نہیں ہونا چاہیے, لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے. اگر ناخن بڑھنے کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے چال ویسی ہے تو الگ چیز ہے, تو اس کو چیک کرنا پڑے گا آپ کو اچھی طریقے سے, اس کو آپ کو اچھی طریقے سے چیک کرنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود اگر دل مطمئن نہیں ہے تو نہیں, اس کو لیجیے مت, دوسرا لیجیے, بہتر تو یہی ہے. دیکھیے ابھی آگے حدیث میں وہ بات بھی آئے گی. اس کے بعد چوتھی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والکثیر التی لا تنقا, ایک ایسا جانور جو بالکل دبلا پتلا, ہڈیاں دکھائی دے رہی ہے, گوشت نام کی چیز نہیں ہے اس میں, تو ایسا جانور بھی مت لیے. 4 عیب یہ جس جانور کے اندر پائے جائے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. پھر سے بتاتا ہوں, پہلا کانا پن, دوسرا بیمار, اس انداز کا بیمار کی بیماری بالکل واضح ہو, تیسرا لنگڑا, اس انداز کا لنگڑا کہ بالکل لنگڑا پن اس کا کیا ہو جائے, واضح ہو جائے, اور چوتھی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, انتہائی کمزور, انتہائی کمزور جانور جس کی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہو, گوشت نام کی اس میں چیز نہ ہو, ایسا جانور تم کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اب دیکھیں میں عام طور پہ آپ کے سامنے جب حدیث رکھتا ہوں تو صحابی سے رکھتا ہوں. آج میں نے آپ کو تابعی کا نام بتایا, کیوں بتایا, جب یہ بات صحابی رسول نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 آیت بیان کیے, تو ان تابعی نے کیا کہا, انہوں نے کہا قال قلت فانی اکرہ ان یکون فی السن نقص, انہوں نے کہا کہ میں تو اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہوں کہ دانت میں کوئی نقص ہو. کس نے کہا, کس نے کہا, تابعی نے. کس سے کہا, صحابی رسول سے. کہا میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ دانت میں نقص ہو. اب دیکھیں نبی نے 4 عیب بتائے, نبی نے کتنے بتائے, 4, اور تابعی کہہ رہے کہ 5واں عیب جو مجھے پسند نہیں ہے, کیا ہے کہ دانت میں اگر نقص ہے تو یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے. اب صحابی رسول کے سامنے بات بیان کر رہے. صحابی رسول نے جواب دیا, کیا جواب دیا سنیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال ما کرہت فداہ, جو تم کو پسند نہیں ہے تو اس سے بچ جاؤ, اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو اس سے بچ جاؤ, اس سے کیا کرو, کیونکہ تمہارا دل مطمئن نہیں ہے اس پہ, مت لو, دوسرا جانور لے لو, اس کو چھوڑ دو. فداہ ولا تحرم علی حد, لیکن کسی دوسرے پہ اس کو حرام مت کرو, کسی دوسرے کے لیے اس کو حرام مت کرو. یعنی ایسا مت کرو کہ کسی کے پاس تم دیکھو کہ ایسا جانور ہے تو کہو یہ عیب ہے, دانت میں نقص ہے. نبی نے 4 نقص بیان کیے, ان 4 کے علاوہ اگر کوئی 5واں نقص ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. یہ 4 عیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے, اس سے منع کیا گیا, اس سے بچ جانا ہے. البتہ کسی چیز پہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے, دوسرا جانور لیجئے. ایک اور بات یہاں وضاحت کے ساتھ کرتے چلے ہم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی کرنے کو پسند کرتے تھے. خصی اور خصی کے علاوہ جو دوسرے جانور آتے ہیں اس کی بھی قربانی آپ کر سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں بتانا مقصود کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خصی ہونا عیب ہے. خصی ہونا کیا ہے, عیب ہے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ خصی جانور قدرتی خصی نہیں ہوتا, اس کو خصی بنایا جاتا ہے, اس کو خصی بنایا جاتا ہے. تو دیکھیں عام طور پہ قدرتی کوئی جانور خصی نہیں ہوتا, خصی ہر زمانے میں جانوروں کو بنایا ہی جاتا ہے.
बचपन में जब जानवर पैदा होता है, बकरा पैदा होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको खस्सी बनाया जाता है। तो खस्सी का ऐब होना नबी ने बयान नहीं किया, उसके बरअक्स नबी ने खस्सी जानवर की कुर्बानी की। तो आपका ये इस्तेदलाल या आपका ये इज्तिहाद कि खस्सी जानवर होना ये ऐब है, ये बिल्कुल बातिल है। इसलिए मैंने कहा कि 4 ऐब जो नबी ने बयान किए उसको देखे, उसके अलावा अगर कोई दूसरी ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है जो छोटी मोटी है और आप देख रहे हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे बाज़ औक़ात हम देखते हैं गवर्नमेंट के ठप्पे लगे हुए होते कानों के अंदर, बकरों के होते हैं ना, वो एक छोटी सी क्लिप डाल देते, बटन टाइप की डाल देते, निशानी के तौर पे गवर्नमेंट का एक उसूल है, कुछ उसकी पावती होती बनती है तो वो डाल देते हैं, और बाज़ औक़ात वो निकल जाता है जिसकी वजह से कान क्या होता है, कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे वजाहत के साथ ये बात बयान की गई, काना होना, बीमार होना, लंगड़ा होना, और ऐसा जानवर जो बिल्कुल कमजोर है, तो अगर इस वजह से कोई किसी का कान निकल गया है या थोड़ा सा कट गया है तो उसमें ऐब नहीं है। ये 4 ऐब जहन में रखे। इसके अलावा अगर कोई 5वीं चीज है तो वो ऐब नहीं है, क्योंकि नबी ने नहीं बयान की है। वजाहत के साथ जान लीजिए, नबी ने बयान नहीं की है, हम अपनी तरफ से कोई ऐब निकाले, आपको नहीं पसंद तो छोड़ दीजिए, दूसरे के लिए हराम मत कीजिए। ये सहाबी रसूल ने बयान किया कि अगर तुमको पसंद नहीं है तो छोड़ दो, दूसरा ले लो, लेकिन दूसरों को मत कहो कि तुम भी मत लो, ये हराम है, ये जायज नहीं है, ये इजाफी चीज है जो आप इस्लाम के अंदर दाखिल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज बयान नहीं की है। उसके बाद तीसरी चीज, जानवर कितने साल का होना चाहिए, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, कितना बड़ा जानवर हो जिसको हम कुर्बानी कर सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसन्ना, जानवर 2 दांती हो उसको ज़बह किया जाए, उसको क्या किया जाए, उसको ज़बह किया जाए। इल्ला अय्यासिरा अलैकुम फतज़बहू जिज़ा, अगर तुमको 2 दांती ना मिले फतज़बहू ज़ान, तो तुम क्या करो, 1 साल का भेड़ ज़बह कर दो, दुम्बा। देखिए बकरे के अंदर 2 दांती होना शर्त है, 2 दांती होना शर्त है। अब 2 दांती बकरा कभी कभी 1 साल के आसपास या पहले भी हो जाता है, 10-11 महीने में भी हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, आमतौर पे 1 साल के बाद ही होता है। कभी कभी कब होता है, 10वें-11वें महीने में भी 2 दांत आ जाते हैं, और कभी कभी 12 महीने के बाद भी नहीं आते, थोड़ा लेट आते हैं किसी बकरे को। तो जब तक 2 दांती नहीं होगा वो बकरा जायज नहीं होगा, समझ में आई बात। लेकिन अगर दुम्बा है, भेड़ है, 1 साल का होना किफायत कर जाएगा। 1 साल का भेड़ अगर आपके पास है, दुम्बा है, तो आप उसको ज़बह कर सकते हैं। अब दांत कहां पे कैसे पहचानेंगे, बहुत से लोग दांत पहचान नहीं पाते, कैसे दांत होने चाहिए। तो एक बात समझे, पहली चीज तो जानवरों को आमतौर पर ऊपर दांत नहीं होते, ऊपर दांत नहीं होते, जैसे हमें दोनों साइड दांत है ना, जानवरों को आमतौर पर ऊपर दांत नहीं होते। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ना मुंह पे जानवर के, तो मुंह खोल देगा। बहुत से लोग पकड़ के खींचते हैं, इधर उधर हाथ डालते हैं, थोड़ा सा पानी मुंह पे डालेंगे तो इंशाल्लाह वो खोल देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे वाले दांत जो है और नीचे के जो बीच वाले दांत है, ये जो बीच वाले ये थोड़े से क्या है, बड़े होंगे, आजू बाजू के आम दांतों से बड़े होंगे। ये बीच के दांत टूटने के बाद जो 2 दांत आते हैं वो इस तरीके से बड़े होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये आजू बाजू के दांत हैं और ये बीच के जो दांत है क्या होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, उस आम दांतों के मुकाबले में बड़े होंगे, तो वो 2 दांती कहलाता है। वो क्या कहलाता है, 2 दांती। तो इस तरीके से आप जानवर को पहचान सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुसन्ना के अलावा ज़बह ना करो, और यही उसूल गाय के अंदर भी है, ठीक है, बड़े जानवर में भी ये चीज है। इल्ला ये कि बड़े जानवर में नबी ने 7 हिस्से बयान किए हैं और ऊंट के अंदर 10 हिस्से बयान किए, बाज़ हदीसों के अंदर 7 भी बयान किए, और बकरे के अंदर क्या है, कितने लोग शामिल हो सकते हैं, उसको भी हम इंशाअल्लाह अभी देखेंगे। तो पहली चीज क्या मालूम पड़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसन्ना कहा, यानी 2 दांती। अगर किसी के पास 2 दांती नहीं है तो वो भेड़ भी ज़बह कर सकता है 1 साल का। भेड़ के अंदर 2 दांती होना शर्त नहीं है, किसमें है,
बकरे में, ठीक है। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया कि इन्नल जिज़ा यूफा मिम्मा यूफी मिन्हुल सनिया, कि जिज़ा यानी दुम्बा 1 साल का काफी हो जाएगा उस चीज के लिए जो मुसन्ना यानी दाती जानवर है उसके मुकाबले में। अगर किसी को मुसन्ना ना मिले तो 1 साल का भेड़ ज़बा कर सकता है। ये दोनों हदीसें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। पहली हदीस सही मुस्लिम की है और दूसरी हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। तो मालूम क्या पड़ा कि 1 साल का बकरा हो या बकरी हो, सॉरी 2 दाती हो और दुम्बा है तो 1 साल का होना काफी हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ा अहम सवाल जो हमारे माशरे के अंदर आता है और आज हम मुसलमानों की जरूरत भी है, क्योंकि आज आमतौर पर क्या है, बड़े जानवर बैन है, पाबंदी है उसके ऊपर, उसको आप ज़बा नहीं कर सकते। तो जब ज़बा नहीं कर सकते तो इस्लाम ने हमको हर मामले के अंदर आसानी दी है। शर्त यह है कि उस आसानी को हम समझ ले, पढ़ ले, जान ले। इल्म नहीं हासिल करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या हम छुप कर मुसीबतों को मोल लेकर अपने आप को हलाकत में डाल के जाके कुर्बानी करेंगे बड़े जानवरों की? नहीं, अल्लाह ने ये ऑर्डर दिया है कि ईमान वालों अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। अब उसके बगैर क्या कर सकते हैं? आसानी वाला क्या मामला है? कौन सी चीज आसान हो सकती है या कौन सी चीज इस्लाम ने हमको दी है जो एक जानवर के जरिए किफायत कर जाए? तो आइए हम देखते हैं कि क्या एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से काफी हो जाएगा कि नहीं होगा, काफी होगा कि नहीं होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाते हैं, उनसे अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं। कौन? अता बिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया जाता है अता बिन यसार के जरिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानी कैसे होती थी। देखिए कहते हैं अता इब्न यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यक़ूल सअलतु अबा अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैफ़ कानत अज़्ज़हा। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी से अता बिन यसार ने सवाल किया। अता बिन यसार ताबी है और हजरत अबू अय्यूब सहाबी रसूल है, मेजबान रसूल है। मदीना के अंदर सबसे पहले जब नबी दाखिल हुए तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर मेहमान बने, उसकी लंबी डिटेल है। तो अबू अय्यूब अंसारी बयान से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप लोग कुर्बानी कैसे करते थे? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कानत ज़हाया अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के जमाने में कुर्बानी का तरीका यह था कान रजुलु युज़हा, अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी एक जानवर ज़बा करता, एक आदमी एक जानवर ज़बा करता, बिश्शाती बकरियों में से, बिश्शाती किसमें से? बकरी में से, शात यानी बकरी, यानी एक बकरी ज़बा करता, एक बकरी ज़बा करता या एक बकरा ज़बा करता, अनहु अपनी तरफ से, वो इंसान ज़बा करता अनहु अपनी तरफ से, व अहली बैती ही और अपने घर वालों की तरफ से, अनहु व अहली बैती ही। वजाहत के साथ हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद है, वजाहत के साथ कि अनहु व अहली बैती ही, कि अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर ज़बा करता, व याकुलून और उसी में से खाता, उसमें से खाता और लोगों को भी देता, यानी लोगों में तकसीम भी करता। हत्ता तबाहन्नास फसारत कमा तगा, यहां तक के लोग इसराफ करने लगे और तुम देख रहे जैसे आज हो गए, आज हो गए। अब सवाल यह है कि अहली बैती ही के अंदर कितने लोग दाखिल है, कौन कौन दाखिल है? तो इसका सबसे अच्छा जवाब एक अल्फाज में आप समझना चाहते हैं तो एक चूल्हे में एक किचन होता है ना, एक किचन में जितने लोगों का खाना बन रहा है उतने लोग एक बकरे में शामिल हो सकते हैं, अब उनकी तादाद कितनी भी हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक घर है, उसमें 4 भाई अलग अलग रहते हैं, सबका खाना अलग अलग बनता है, तो सबको अलग अलग ज़बाह करना पड़ेगा। अगर इस्तिताअत रखते हैं तो, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो सबको अलग अलग ज़बीहा करना पड़ेगा। और अगर एक ही जगह खाना बनता है, एक ही घर में खाते हैं, एक ही कफील है, एक जानवर ज़बा करेंगे तब भी कुर्बानी सबकी तरफ से हो जाएगी। लेकिन अगर सब अलग अलग करना चाहे, अच्छे इस्तिताअत है, मालो दौलत है, तो भी जायज है, मना नहीं है। अलग अलग आपका कुर्बानी करना मना नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि आज हमने उसको एक इतनी बड़ी मुश्किल बना दिया है कि अगर कोई एक जानवर ज़बा करे तो बोले तुम्हारे घर में एक ही हुआ, कमाने वाले तो 4 हैं,
تو مسئلہ کیا ہے اس کو समझना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि अला अहली बैती ही, कि अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी अनहु व अन अहली बैती ही अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर एक बकरी ज़बह कर देता था। इसका मतलब है कि एक जानवर किफायत कर जाएगा। अब अगर एक इंसान कमा रहा है, उसके साथ उसकी बीवी बच्चे हैं और माँ बाप भी अगर साथ में रहते हैं तो माँ बाप की तरफ से भी वो जानवर अदा हो जाएगा। और अगर माँ बाप अलग है, वो अलग कमाते हैं, बच्चे अलग रह के अलग कमाते हैं, उनका खाना अलग बनता है, इनका खाना अलग बनता है, तो सबकी तरफ से एक एक कुर्बानी दी जाएगी अगर इस्तिताअत रखते हैं तो। और अल्लाह के नबी ने यह भी बयान किया कि इस्तिताअत रखने के बाद जो कुर्बानी ना करे हमारे मुसल्ले में दाखिल ना हो, ईदगाह में ना आए हो, उसके लिए ईद का दिन है ही नहीं। तो अब इस्तिताअत रखने के बाद जो शख्स कुर्बानी ना करे वो अपना फैसला खुद कर ले कि नबी ने उसको मुसल्ले से आउट कर दिया, उसके लिए जगह नहीं है मुसल्ले के अंदर। तो कहा गया कि एक जानवर ज़बह करना जायज़ है एक घर वालों की तरफ से। अब घर वालों की तादाद अगर एक चूल्हे के अंदर ज्यादा है या कम है वो उसमें दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। ये तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है और वजाहत के साथ इसके अंदर की बात मौजूद है। अब सवाल एक और यहाँ पैदा होता है कि आया कुर्बानी के अंदर जिंदे और मुर्दे सब दाखिल होंगे या नहीं होंगे? जिंदे और मुर्दे सब दाखिल होंगे या नहीं होंगे? या मुर्दों की तरफ से जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी तरफ से कुर्बानी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? तो देखें, एक चीज तो ये है कि माशरे के अंदर एक ज़हनियत ये पाई जाती है कि कुर्बानी मुर्दों ही की तरफ से है या मुर्दों ही के लिए। ऐसा नहीं है, असल कुर्बानी जिंदों की तरफ से है। असल कुर्बानी किसके तरफ से है? जिंदों की तरफ से। अब तीन शक्लें बुनियादी तौर पे हम समझ लेते हैं। एक ये कि एक जानवर ज़बह किया जाए अपने अपने घर वालों की तरफ से या अपनी तरफ से सिर्फ जिंदा की तरफ से, ये एक शक्ल है। एक शक्ल है कि एक जानवर ज़बह किया जाए अपने अपने घर वालों की तरफ से, एक में एक आदमी अपनी तरफ से ज़बह कर रहा है, एक में अपने अपने घर वालों की तरफ से ज़बह कर रहा है, और एक तीसरी शक्ल है जो सिर्फ मुर्दों के लिए ज़बह कर रहा है जो जा चुके हैं इस दुनिया से। तो पहली दोनों शक्लें जायज़ है, पहली दोनों शक्लें क्या है? जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं, ऑथेंटिक हदीसों से साबित है। इख्तिलाफ का है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। अब बहुत से लोगों ने इससे मुतलकन मना किया है कि नहीं कुर्बानी जायज़ नहीं है, कुछ अहले इल्म ने कहा कि नहीं अगर कोई कर ले तो हर्ज नहीं है। इसमें सही और ऑथेंटिक बात जो हमें मिलती है तमाम अक़वाल को जमा करने के बाद वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इनफरादी तौर पे किसी मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की है। हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ ना, हजरत हमजा का इंतकाल हुआ, शहीद कर दिए गए, कभी उनके नाम से अलग एक जानवर रसूलुल्लाह ने ज़बह नहीं किया कि मैं अपनी बीवी हजरत खदीजा की तरफ से ये जानवर ज़बह कर रहा हूं, मैं अपने चचा हजरत हमजा की तरफ से ये जानवर ज़बह कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने इनफरादी तौर पे कभी भी किसी मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की, न सहाबा ने की। अब मैयत को सवाब पहुंचाना भी है, कैसे पहुंचाएंगे? तो एक अमल जो नबी से हमको मिलता है उसके जरिए से अहले इल्म ने कहा कि इंसान जब ज़बीहा करे तो ये नियत कर ले कि मेरे जिंदे और मुर्दे तमाम अहलो अयाल को अल्लाह ये सवाब पहुंचा दे। वो क्या है, क्यों, कैसे होगा ये? अल्लाह के नबी ने ज़बीहा किया कि अन्नी व अहली बैतिही व उम्मती मोहम्मद, अल्लाह के नबी ने ज़बीहा किया कि मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से और मेरी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से, और उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जिंदे मुर्दे सब दाखिल हो गए, सब दाखिल हो गए। इसी तरीके से एक और हदीस मिलती है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई कि मेरी उम्मत के वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते अल्लाह उनकी तरफ से इसको कबूल फरमा ले, यानी मेरे घर वाले और उनकी तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते कबूल फरमा ले। तो मालूम पड़ रहा है कि नीयत में क्या है, वुसअत है, नीयत में